Hello all, welcome to IACE. Today we are going to discuss the Hindu editorial. All right. I emphasize many times what are the benefits of reading the editorial. All right. If you read the editorial daily, you can improve all sorts of English language. Especially you can enhance your grammatical knowledge. Already you are an aspirant, you are reading 2 to 3 years onwards, you have been reading competitive exams. It enhances your English. If you read daily with focus on grammatical knowledge, prepositions, conjunctions, tenses, active voice, passive voice, direct indirect speech, phrasal verbs, idioms, all right, articles, degrees of comparison. So with this idea, you have to read the editorial. One paragraph is sufficient a day. No need to read the entire paper, the particular entire script, no need to read. Just read that particular editorial, one or two paragraphs are there, no? Read those two paragraphs are sufficient. No need to read the entire script. But with respect to your competition, read the headlines from the starting onwards. And read the, when you come to English aspect, read the only editorial column. Okay, you can improve grammatical knowledge and the new words come to you daily. And there you can improve vocabulary. And number third is called reading skills. What are the reading skills? What is reading knowledge? See, yesterday we discussed about what pharmaceutical companies in India, what is CDSCO, what is the Indian Medical Regulatory Authority. We discussed those things yesterday. And day before yesterday, we discussed about the RBI and what is the money swapping, dollar rupee swapping. Actually, what does it take place to swap dollar and rupee swapping? Day before yesterday we discussed. And the last Saturday we discussed about Lokpal and Lokayukta. See that nowhere you get the repeated content. Every day is the new content. So these contents will be given in the exams, like in the form of reading comprehension, close test, sentence rearrangement, fill in the blanks. So those areas will be covered if you are reading daily this particular editorial. So that is why I request you all the students, you are an aspirant CGL or CHSL or CPO or banking aspirant, you're writing bank exams, read regularly, you get the clarity on English language. Okay, your grammatical stuff is very important. Along with that, you have to focus on reading the paper. So automatically your English knowledge improves a lot. Okay. So now let's start today's editorial also. What is given today's editorial, you can see on board is this internet shutdowns. The heading you can see here beneath the page, blunt weapon. The main heading is this, you can see on board, blunt weapon. And you know the opposite of the word blunt, you know, sharp. Yes or no? You have seen many times sharp. Blunt in the sense something is like very rigid, something is very stubborn, something is straightforward, something is bold. We call that is blunt. అంటే కొంచెం మొండివాడు అంటాం కదా, మనం తెలుగులో ఏమంటాం, నైఫ్ ఎలా ఉంది, షార్ప్గా ఉందా, మొండిగా ఉందా, అంటే మొండిగా ఉంది అని చెప్పాలంటే బ్లంట్, ద నైఫ్ ఈజ్ బ్లంట్, మేక్ ఇట్ షార్ప్ అని అంటూ ఉంటాం. సో అంటే ఆ పదాన్ని మనం ఇక్కడ లాగాలన్నట్టు. బ్లంట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే కొంచెం మొండితనం అన్నట్టు. మొండితనం అంటాం కదా, కొంచెం స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా, రిజిడ్గా, స్టబ్బోన్గా, కొంచెం ఇడియాటిక్గా ఉండడం అన్నట్టు. సో తను చెప్పింది రైటు, తను చెప్పింది కరెక్టు అనే ఒక విధానం. సో అలాంటి వైఖరి ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు పాటిస్తున్నాయంట. అలాంటి ఒక విధానంలో ఈ ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయంట. సో దేన్ని ఆ విధంగా చేసుకున్నాయి ప్రభుత్వాలు అంటే ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ని ఒక బ్లంట్ వెపన్గా చేసుకున్నాయి, ఒక మొండి వైఖరిగా ప్రవర్తిస్తున్నాయంట ప్రజల పైన ఈ ప్రభుత్వాలు. సో అందుకే చూడండి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ విత్ ఆన్ కదా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్. Here we have
one, two, three. Three words we have. So these three words are called prepositional phrase. ఈ మూడు పదాలను కలిపి మనం ఏమనాలి? ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ఎందుకని? స్టార్టెడ్ విత్ అ ప్రిపోజిషన్ కాబట్టి సో ఈ భాగాన్ని మనం ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అని పిలుచుకుంటాం. అలా ఫీల్ అవ్వాలి. ఇట్స్ నాట్ ఎ క్లాజ్, ఇట్స్ నాట్ ఎ సెంటెన్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్? ఇట్స్ ఎ ఫ్రేజ్ స్టార్టెడ్ విత్ ప్రిపోజిషన్ కాబట్టి సో వీ కాల్ దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అని మనం ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం. సో క్లియర్? ఈ విధంగా అర్థం చేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? బ్లంట్ వెపన్, దేన్ని మొండి వైఖరిగా, దేన్ని మొండి ఒక ఆయుధంగా చేసుకుంది ప్రభుత్వాలు అంటే ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్. ప్రజలు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు, ప్రజలకి విప్లవం కావాలన్నప్పుడు, సమాజాలకి విప్లవాలు కావాలన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా రోడ్ల మీదకి వస్తూ ఉంటారు, ప్రభుత్వానికి ఎగెనిస్ట్గా పోరాడుతూ ఉంటారు. బికాస్ ఇట్స్ ఎ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ. ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రజలే ముందుకొచ్చి పోరాడుతూ ఉంటారు. అట్లాంటి ప్రజలకు ఏం కావాలో చూడాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వానిది. అంతేగాని వారి మూసధోరణిలో వారిని మొండిగా అణిచివేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇలాంటి పనులు చేయకూడదు అని రేటర్ యొక్క భావన. సో ఇవాళ మణిపూర్ లాంటి ప్లేసెస్ తీసుకున్నా, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లాంటి ప్లేసెస్ తీసుకున్నా కూడా, అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా హర్యానా అండ్ యూ సీ దాట్ రాజస్థాన్, బీహార్ ఆ బార్డర్లలో రైతులు రోడ్ల మీదకి వచ్చి ధర్నా చేస్తున్నారు. వాళ్ళకు ఎంఎస్పి కావాలని, అది మినిమం సపోర్టింగ్ ప్రైస్ కావాలి. రైతు సంఘాలు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తున్నాయి. వారిపైన వివిధ రకాల చర్యలు చేపడుతుంది ప్రభుత్వాలు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ చేయడము, ఈ రీసెంట్గా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎగ్జామ్స్ జరిగేటప్పుడు వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నారని చెప్పేసి ఆ ప్రాంతానికి మొత్తం ఇంటర్నెట్ కట్ చేయడము. సో ఇలాంటి పనులు ప్రభుత్వం చేస్తుంది. ఒక బ్లంట్ అంటే ఒక మొండి వైఖరి వ్యవహరిస్తుంది ప్రభుత్వం. అలా కాకుండా కొంచెం షార్ప్గా ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది అని ఈ రైటర్ యొక్క భావన. మరి ఎక్కడ జరిగింది ఈ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్? ఇండియాలో, అది నార్త్లోనా, సౌత్లోనా, ఈస్ట్, వెస్ట్, ఎక్కడ జరిగింది? ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ ఎక్కడ జరిగాయి? ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అనేది మొత్తం కూడా ప్యాసేజ్లో మనం చూద్దాం. ఓకే, లెట్స్ ఎంటర్ ద ప్యాసేజ్. హియర్ యూ కెన్ సీ, లెట్ us take this passage one by one. Okay. Now let us read the basic intention, finding the grammatical knowledge. Okay na? Passage చదవడంలో అర్థమైంది. You have to focus on the grammar. And especially basic thing is focusing on the subject verb agreement. After finding this verb, is it in active or passive? Is it written in direct speech or indirect speech? Any tough words are there? All these things we have to focus on within a single sentence. Kada? Now let's focus on reading directly. Okay, let's see. నేను ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్న సెంటెన్స్. ఇక్కడ నుంచి, the number of internet shutdowns in India was slightly lower in 2024 than in 2023 according to the Software Freedom Law Center, India's annual report. Full stop. ఇక్కడ వరకు సెంటెన్స్ అయిపోయింది. Now here to here we finish one sentence. Yes. Now in this sentence what is subject? Here this is entire is called the subject. The number of internet shutdowns. ikkadi varaki subject. Of course in India kuda subject e, but aa bhaganni manam em cheyali? Kasta hole lo pettukovali. Ee bhaganni chadavalsinatuvanti avasaram ledu kada. Ante చదవాల్సిన అవసరం లేదు అంటే అది మెయిన్ కంటెంట్ కాదు, అది మనకు కాస్త పక్కన పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. దాన్ని మనం చూసుకుంటే మనం రేపొద్దున ఎగ్జామ్లో ఆ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతాం. సో అలాంటి వాటన్నిటిని పక్కన పెట్టాలి. అయితే మీరు అడగచ్చు, సార్ ఇక్కడ కూడా ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ ఉంది కదా. అవును, దీన్ని కూడా పక్కన పెట్టాల్సిందే. కాకపోతే దీన్ని సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్లో క్రైటీరియాగా తీసుకుంటాం కాబట్టి మొత్తం చదివేశా నేను. దాన్ని కూడా పక్కన పెట్టాల్సిందే లెక్కకైతే. అంటే ఒక సబ్జెక్టు ఒక వర్బ్, ఇప్పుడు చూడండి, వర్బ్ ఏంటి? వజ్ అనేది వర్బ్. V1 V2? ఆబ్వియస్లీ V2. ఎందుకు V2 రాశాడు? 2024 అన్నాడు, 2024. మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాము? 2025. అంటే ప్రజెంటా పాస్టా? ఆబ్వియస్లీ పాస్ట్. అందుకని ఏం రాశాడు? వజ్ రాశాడు. క్లియర్? సో మరి ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద నంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్. సార్ షట్ డౌన్స్ అంటే ప్లూరల్ కదా, మరి వజ్ ఉంది అంటున్నారు కొంతమంది. అలా కాదు, ఇది సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్లో ఒక రూల్ ఇది. మరి ఆ రూల్ నాకెలా తెలుస్తుంది సార్? యూ హ్యావ్ టు లిసన్ టు ద సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ చాప్టర్. ఒకవేళ వినకపోతే ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. ఎప్పుడైతే మనకు సెంటెన్స్ ద నంబర్ ఆఫ్ అనే ఒక ఫ్రేజ్తో స్టార్ట్ అవుద్దో,
ఖచ్చితంగా వర్బ్ ఏమి ఉండాలి, సింగులర్ ఉండాలి. అలా కాకుండా మీకు ఎప్పుడైతే ఒక సెంటెన్స్ ఓ నంబర్ ఆఫ్ అని స్టార్ట్ అవుతుందో, ఓ నంబర్ ఆఫ్ అని స్టార్ట్ అవుతుందో వర్బ్ ఎలా ఉండాలి, ప్లూరల్ వర్బ్ ఉండాలి. ఇది రూల్ అండి ఇంగ్లీష్లో. చూడండి, ఇది ఆర్టికల్ ప్రయోగం యొక్క ఒక కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు. ఎప్పుడైతే మనకు ఇంగ్లీష్లో ఒక సెంటెన్స్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు స్కూల్, ఓ నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్కూల్. చూడండి, ఉల్టా ఉంది కథ. సార్ నంబర్ ఆఫ్ అంటే సింగులర్ కదా, మరి ఈజ్ రావాలి కదా. నా 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 ఆరే రావాలి. ఓ నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్కూల్, ఓ నంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఆర్ రైటింగ్ హోంవర్క్, ఓ నంబర్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్. చూడండి, వచ్చింది కాబట్టి ఆర్. అదే ద నంబర్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్. చూడండి, ఈజ్, ద నంబర్ ఈజ్, నంబర్ ఆర్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. దీన్ని ఏమంటామంటే రూల్స్ అంటాం. ఇది ఎవరు చెప్తారు సార్ అంటే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్. మీరు ఎవరు చెప్పినా కూడా ఈ రూల్ లేకుండా చాప్టర్ ఉండదు. సో అక్కడ నుంచి అడిగాడు ఇవాళ. చూడండి, ఇది గ్రామటికల్ కంటెంట్ కదా. ఎస్. సో కాబట్టి ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు, ఆఫ్ తర్వాత మీకు తెలుసు నౌన్ ప్లూరల్ వస్తుంది. ఇగో నౌన్ ప్లూరల్ వచ్చింది, దాన్ని ఏం వరి కావాలి. ఇంగ్లీష్లో ఎక్కడైనా సరే ఇట్లా వన్ ఆఫ్, ఎనీ ఆఫ్, ఈచ్ ఆఫ్, ఐదర్ ఆఫ్, నైదర్ ఆఫ్, నన్ ఆఫ్, ఇట్లా ఆఫ్ 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 అని ఎక్కడైతే ఉందో ఆ పక్కన ప్లూరల్ నౌన్ లేదా ప్రనౌన్ రావాలి, ఫిక్స్. అది ఇంగ్లీష్లో ఉందండి ఆల్రెడీ. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనం పాయింట్కి వద్దాం. ద నంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్. షట్ డౌన్ అంటే మొత్తం దాన్ని స్టాప్ చేయడం, కంప్లీట్గా ఆపేయడం, క్లోజ్ చేయడం, ఇంటర్నెట్ లేకుండా ఆ యొక్క టవర్స్ని కంప్లీట్గా ఆఫ్ చేయడం, షట్ డౌన్ నిలిపివేయడం. ద నంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ ఎక్కడ, ఇన్ ఇండియా, వాజ్ స్లైట్లీ అంటే వెరీ స్మాల్ అమౌంట్. చూడండి, ఇక్కడ లోవర్ అన్నాడు. లోవర్ అంటే ఏంటి, కంపారిటివ్ డిగ్రీ కదా. మనం జనరల్గా లోవర్, లోయెస్ట్. సో లోవర్ అంటే కంపారిటివ్ డిగ్రీ. కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏం రావాలి, దాన్ రావాలి. ఇగో చూడండి వచ్చింది. అంటే రెండింటిని కంపేర్ చేస్తున్నాడు. ఒకటి ఇన్ 2024, ఇంకొకటి ఎప్పుడు ఇన్ 2025. చూడండి, రెండు అంశాలని కంపేర్ చేస్తున్నాడు. 2023 కన్నా 2024లో ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ అనేది కొంచెం తగ్గాయంట. ఎందుకు సార్, మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది 2023లో మణిపూర్లో అల్లర్లు చెలరేగాయి. అంటే కథం ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ చేయడమే. అక్కడ అల్లర్లు చేస్తుంది కొంతమంది, కొన్ని వర్గాల వాళ్ళు. ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ చేయడం వల్ల ఎంతమంది ఇబ్బంది పడ్డారు అప్పుడు ఆ సమయంలో. ఫోన్లు చేసుకోవడం కానీ ఏమైనా, ఎస్పెషల్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు క్లారిటీ. ఇక్కడ మెడిసిన్ కానీ, ఎడ్యుకేషన్ కానీ, ఏమైనా లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ చేయడం కానీ వేరే ప్రాంతాల్లో ఎంతమంది ఇబ్బంది పడ్డారు. ఇన్ఫర్మేషన్ పోలీసులకు చేరవేద్దామన్నా కూడా, లేదా ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ బయట జరిగిన విషయాలు తెలుసుకోవాలన్నా కూడా ఎంతమంది ఇబ్బంది పడ్డారు అని రైటర్ యొక్క భావన. ఓకే, 2023 కన్నా 2024లో కొంచెం తగ్గాయంట. అంటే 23లో ఎక్కువ ఉంటే 24లో కొంచెం తగ్గాయి. ఏంటవి, ఇంటర్నెట్ యొక్క షట్ డౌన్స్ అని దాని యొక్క మీనింగ్. మరి ఈ విషయాలు ఎవరు చెప్పారు అంటే ఒక కామా స్పాట్లో ఇచ్చాడు. అకార్డింగ్ టు ద సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రీడమ్ లా సెంటర్. ఒక సెంటర్ ఉంది, ఒక సంస్థ, అది ఒక సంస్థ పేరు అన్నట్టు. అది అక్కడ మీకు చూడండి. ఈ విషయాలు ఎవరు చెప్పారు మనకి అంటే ఇది ఎక్స్ట్రా పార్ట్ అండి. ఇది కాస్త హోల్లో పెట్టుకోవాలి మనం. ఇది ఎక్స్ట్రా పార్ట్. అకార్డింగ్ టు ద సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రీడమ్ లా సెంటర్. సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రీడమ్ అంటే ఏం లేదు, సాఫ్ట్వేర్ని ఫ్రీగా వాడుకోవడం, ఎలాంటి అడ్డంకులు ఆటంకాలు లేకుండా ప్రజలకి సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్, ఇంటర్నెట్. ప్రజలకి ఆ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా వచ్చినటువంటి ఇంటర్నెట్ని ఫ్రీగా అందించడం అనే కాన్సెప్ట్ మీద పేరు పెట్టి ఉంటారు అక్కడ. సో ఈ మాటలు ఎవరు చెప్పారు, 2023 కన్నా 2024లో ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ కాస్త తగ్గాయి అని ఎవరు చెప్పారు అంటే చెప్తున్నాడు SLFC, సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రీడమ్ లా సెంటర్ అనే ఒక సంస్థ చెప్పింది. సో ఇప్పుడు చూడండి, అక్కడ దాని పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు, ఇండియాస్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్. ఇది ప్రతి సంవత్సరం ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తుందంట. రిపోర్ట్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ అర్థం ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ రిపోర్ట్ అంటే సర్వే. వీళ్ళు ప్రతి సంవత్సరము ఇండియా దేశవ్యాప్తంగా, ఇండియా లెవెల్లో నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్ మొత్తం కూడా తిరిగి ఎక్కడెక్కడ ఇంటర్నెట్ ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి అని మొత్తం ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తారంట. ఆ రిపోర్ట్లో ఈ విషయం బయటపడ్డది. ఈ రిపోర్ట్ ఎవరిస్తారు అంటే ఈ సంస్థ ఇస్తారంట. సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రీడమ్ లా సెంటర్ అనే ఒక సంస్థ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఇస్తుంది ప్రతి సంవత్సరం కూడా.
సో రీసెంట్గా ఇప్పుడు వచ్చి ఉంటుంది యాన్యువల్ రిపోర్టు, అందులో ఈ విషయాలు బయటపడ్డాయి. మనకి ఎడిటోరియల్లో ఇచ్చాడు ఈ యొక్క హాట్ టాపిక్, కరెంట్ టాపిక్ అని మనం ఫీల్ అవ్వాలి అలా. ఓకేనా, క్లియర్ కదా? సో లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. ఇట్స్ క్లియర్, ఇందులో ఏం లేదు. సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ద నంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్, వర్బ్ వచ్చేసి వోస్, అంతే. సబ్జెక్ట్ వర్బ్ క్లోజ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి. A separate report by the Web Rights Advocacy Access Now shows that India continues to lead globally in the number of government ordered internet shutdowns. చూడండి, ఫుల్ స్టాప్. ఇగో ఇక్కడ వరకు ఫుల్ స్టాప్. Now what is subject? A separate report. ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. సపరేట్ రిపోర్ట్. ఇప్పుడు పైన సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రీడమ్ లా సెంటర్ వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చారు, ఇంకొక రిపోర్టు కూడా వచ్చిందంట. ఓకే, ఇప్పుడు సపరేట్ రిపోర్ట్ అనేది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి? రిపోర్ట్ అంటే సింగులర్ కదా, వర్బ్ కూడా సింగులర్ ఉండాలి. ఏంటి ఆ వర్బ్? చూడండి, ఇగో ఇది వర్బ్. షోస్. షోస్ అంటే జస్ట్ లైక్ డిస్ప్లేస్, ఇండికేట్స్, చూపిస్తుంది. అది ఏం చూపిస్తుంది అనేది నెక్స్ట్ కాలంలో ఇచ్చాడు, అది వెయిట్ చేద్దాం, చదువుదాం. ఓకే, మరి ఈ రిపోర్ట్ ఎవరిచ్చారు అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాడు మధ్యలో. చూడండి, ఎవరిచ్చారంట రిపోర్టు? బై ద వెబ్ రైట్స్ అడ్వొకసీ. ఇగో ఇది ఒక సంస్థ పేరు. మళ్ళీ బై ద వెబ్ రైట్స్ అడ్వొకసీ. అడ్వొకసీ అంటే నౌను, అంటే సలహాలు ఇచ్చేటువంటి ఒక సంస్థనంట. సో దాని పేరు ఏంటి? దానికి ఒక లిటరల్గా ఆ కంపెనీకి ఒక పేరు ఉందంట. ఆ పేరు ఏంటో మీకు ఆ కామా తర్వాత ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ. దాని పేరేంటి? యాక్సెస్ నౌ అనే ఒక వెబ్సైట్ పేరు అనుకుంటుంది. యాక్సెస్ నౌ అనే ఒక వెబ్సైట్ ఈ డేటా ఇచ్చింది, ఈ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. ఇంకో సపరేట్ రిపోర్ట్ వచ్చింది, ఇండియాలో ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్కి సంబంధించిన విషయం వీళ్ళు కూడా ఇచ్చారంట. దాని పేరేంది? ఆ యొక్క వెబ్ సైట్ పేరేంటి? యాక్సెస్ నౌ. ఓకేనా? సో ఏమిచ్చింది? షోస్. ఆ రిపోర్ట్ కూడా చూపెడుతుంది. ఏం చూపెడుతుంది అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాడు. షోస్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, దట్ అన్నాడు ఇక్కడ. దట్ అంటే ఏం తీసుకుంటాం? కంజంక్షన్ కదా. దట్ అంటే కంజంక్షన్. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఇండియా, ఈ భారతదేశం. వర్బ్ ఏంటి? కంటిన్యూస్, అంటే కొనసాగిస్తుందంట. అయిపోయింది, సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఇస్ డన్. కంటిన్యూస్ టు లీడ్ గ్లోబల్లీ. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి దేశాలన్నిట్లలో ఒక 200 దేశాలు ఉంటే ఈ 200 దేశాల్లో ప్రథమ స్థానంలో ఆ లీడర్షిప్ అంటే లీడ్ని వహిస్తుంది ఎవరు? ఇండియా అనేనంట. ఈ చైనా, జపాన్, మలేషియా, సింగపూర్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, పాకిస్తాన్, కిజకిస్తాన్, ఉజ్బెకిస్తాన్ ఇవన్నీ దేశాలు ఉన్నాయి కదా, వీటన్నిట్లలో లీడ్లో ఉన్నది ఎవరు అంటే ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నది ఎవరు? ఇండియానేనంట అని ఎవరు చెప్పారు? యాక్సెస్ నౌ అనే వాళ్ళు చెప్పారు. వాళ్ళ రిపోర్ట్ చెప్తుంది. సో ఓ సపరేట్ రిపోర్ట్ షోస్ దాట్ ఇండియా కంటిన్యూస్ టు లీడ్ గ్లోబల్లీ. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇండియా అనేది లీడ్లో ఉందంట, అంటే మొదటి స్థానంలో ఉంది, అంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఇండియాకు అని వీళ్ళు చెప్పారు. యాక్సెస్ నౌ అనే సంస్థ వాళ్ళు వీళ్ళ రిపోర్ట్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఈ భాగాన్ని ఏం తీసుకోవాలి? ఇది మళ్ళీ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్, కంటిన్యూస్ టు లీడ్ గ్లోబల్లీ. మళ్ళీ ఇప్పుడు దీన్ని ఏం తీసుకుంటాం? మళ్ళీ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ఇన్ ద నంబర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్డ్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్. ఇక్కడ వరకు మళ్ళీ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటాం. ఇన్ ద నంబర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్డ్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్. ప్రభుత్వము చెప్పినటువంటి, ఏదో ఆషామాషీయవరం కాదు, ప్రభుత్వాలే చెప్తున్నాయి ఖుద్ది స్వయాన, బాబు ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ చేయి అంటే చేసేస్తున్నారంట. ఈ అంటే ఇండియా లెవెల్లో ప్రపంచంలో మొదటి స్థానం ఆక్యుపై చేసుకుంది అని ఈ యొక్క రిపోర్ట్ చెప్తుంది. సో ఇది క్లియర్. దెన్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ లైన్. సో ద యూనియన్ గవర్నమెంట్, ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ద యూనియన్ గవర్నమెంట్, ఇక్కడ వరకు సబ్జెక్ట్. ద యూనియన్ గవర్నమెంట్. వర్బ్ ఏంటి? హ్యాస్. హ్యాస్ ప్లస్ V3 కదా. చూడండి, ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ మెయింటైన్డ్. మెయింటైన్డ్ అంటే జస్ట్ లైక్ మేనేజ్డ్, కంటిన్యూడ్, కొనసాగించింది. ఏం మెయింటైన్ చేసింది? మెయింటైన్డ్ దట్. దట్ అంటే ఏంటి? కంజంక్షన్. ఏం మెయింటైన్ చేసింది అంటే చెప్తున్నాడు. మొబైల్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్. మొబైల్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్, ఎస్పెషల్గా ఈ వైఫై కాకుండా కేవలం మొబైల్కి యాక్సెస్ ఉండేటువంటి నెట్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని మొబైల్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్. వర్బ్ ఏంటి? ఈజ్. ఇది సబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఈజ్ అన్ ఇండిస్పెన్సిబుల్.
ఈజ్ అన్ ఇండిస్పెన్సిబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఈజ్ అన్ ఇండిస్పెన్సిబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఇండిస్పెన్సిబుల్ అంటే అన్అవాయిడబుల్, అన్అవాయిడబుల్, ఇన్ఎవిటబుల్, కంపల్సరీ, తప్పనిసరి. ఇది పెద్ద ఎత్తున రీసెంట్గా కూడా మనకు ఐఏసీఈ టెస్ట్ సిరీస్లో వచ్చింది. సిజిఎల్ రాస్తున్నారు మన వాళ్ళు డైలీగా. సో ఆ టెస్ట్ సిరీస్లో రావడం జరిగింది. ఇండిస్పెన్సిబుల్ అంటే అన్అవాయిడబుల్, ఇన్ఎవిటబుల్, కంపల్సరీ, మ్యాండేటరీలీ అని చెప్పడాన్ని ఇండిస్పెన్సిబుల్. ఇక తప్పదు అని చెప్పడాన్ని ఇండిస్పెన్సిబుల్. ఏమంటున్నారు రైటరు చూడండి. ఇక ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ మెయింటైన్డ్ దాట్. మరి ప్రభుత్వ వెర్షన్ ఎలా ఉంది చెప్తున్నాడు. మొబైల్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ ఈజ్ అన్ ఇండిస్పెన్సిబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ ద టూల్ కిట్. ఎక్కడుంది ఈ ఇన్స్ట్రుమెంటు, ఈ పరికరము? టూల్ కిట్లో ఉందంట. దేనికోసం? టు కంట్రోల్ లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్స్. ఇగో ఇవి రెండు కూడా ఫ్రేజ్లు. మన భారతదేశంలో లా అండ్ ఆర్డర్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే చాలా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ప్రజలని అంటే ఆర్మీని డిప్లాయ్ చేయడము, లేదా సిఆర్పిఎఫ్, సిఏపిఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఇలాంటి వాళ్ళని డిప్లాయ్ చేసి కంట్రోల్లో పెట్టచ్చు. ఇలా చాలా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి ప్రభుత్వం దగ్గర. కానీ ఈ ప్రభుత్వము దేన్ని ఎంచుకుంది? వాళ్ళ టూల్ కిట్. ఇక్కడ టూల్ కిట్ అంటే మీనింగ్ మరేదో కాదు. టూల్ కిట్ అంటే వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి మార్గాలు, ద వేస్, ద ఒపీనియన్స్, ద డెసిషన్స్, ఇవన్నీ మనం మీనింగ్గా తీసుకోవచ్చు. సో ఆ టూల్ కిట్లోకి వెళ్ళి ఎలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ఇవాళ మన ప్రభుత్వం ఎంచుకుంది అంటే ఇగో మొబైల్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ అనే ఒక అస్త్రాన్ని ఎంచుకుంది. ఒక వెపన్ అన్నాడు కదా, ఆ వెపన్ని ఎంచుకుంది ప్రభుత్వం. మొబైల్లో ఇంటర్నెట్ లేదంటే కదా అది యూజ్లెస్సే కదా కంప్లీట్గా. దానివల్ల ఏం లాభం? ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ కింద సమానం. ఇంటర్నెట్ ఉంటే మనం మెసేజ్లు పంపడం కానీ, ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడం కానీ, అలాంటి కష్ట సమయాల్లో ఏదో కొంచెం ఉపయోగంలో ఉంటుంది. వీళ్ళు డైరెక్ట్గా మొబైల్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ చేస్తున్నారంట. ఏం లాభం దానివల్ల అని రైటర్ అంటున్నాడు. సో ఇది మార్గం. క్లియర్ కదా? ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ మెయింటైన్డ్ దట్ మొబైల్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ ఈజ్ అన్ ఇండిస్పెన్సిబుల్ అంటే కంపల్సరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్. అంటే గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి టూల్ కిట్లు అన్నిట్లలోకి వెళ్ళా ఏం టూల్ కిట్ వాడుకుంటుంది ఈ ప్రభుత్వం అంటే మొబైల్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ అనే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఒక మార్గం ఎంచుకొని దాన్ని షట్ డౌన్ చేస్తుంది. దేనికోసం మరి? టైం పాస్కా కాదు సార్. దేనికోసం మరి? ఇక్కడ ఇచ్చాడు. టు కంట్రోల్ లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ ద ప్రొటెస్టింగ్ ఏరియాస్. ఆ నిరసన తెలిపేటువంటి ప్రాంతాల్లో లా అండ్ ఆర్డర్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడానికి వాళ్ళు ఈ యొక్క అస్త్రాన్ని, ఈ యొక్క వెపన్ని వాడుతున్నారంట. ఇది కరెక్ట్ కాదు అని రైటర్ యొక్క భావన. క్లియర్? నౌ లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. లెట్స్ సీ దిస్. Most of the internet, you see this, subject is this. Most of the internet use, ఇగో చూడండి ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్ యూస్ ఇక్కడి వరకు సబ్జెక్ట్ అండి. ఓకేనా? మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్ యూస్. ఇప్పుడు ఇన్ ఇండియా ఉంది కదా, ఇది బ్రాకెట్లో పెట్టాలి. ఇది ఫ్రేజ్ అండి. ఈ భాగాన్ని మనం హోల్లో పెట్టుకోవాలి. ఇన్ ఇండియా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్ యూస్ ఈజ్ మొబైల్ యూసేజ్. మన ఇండియాలో ఎక్కువ ఇంటర్నెట్ ఏ విధంగా వాడుకుంటున్నారంటే జనాలు, ఈ 150 కోట్ల మంది ఏ విధంగా వాడుతున్నారు ఇంటర్నెట్ అంటే ఎక్కువ కూడా మొబైల్ యూసేజే వాడుతున్నారు. ఈ వైఫై అది ఇది తక్కువ. సో ఎక్కువ ఇంటర్నెట్ మనం ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం? మొబైల్తోనే యూజ్ చేస్తున్నాం. సో వాళ్ళు మొబైల్కి ఇంటర్నెట్ రాకుండా చేస్తున్నారు అని దాని యొక్క మీనింగ్. ప్రభుత్వానికి తెలుసు కదా, ఎక్కువ ఏది వాడితే అది కట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు షట్ డౌన్ చేస్తున్నారు అని దాని యొక్క మీనింగ్. ఓకేనా? యాక్చువల్గా చూడండి ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్ యూస్ అనేది సింగులర్ కదా. ఇగో వర్బ్ కూడా సింగులర్ ఇచ్చారు చూడండి. యూజు సింగులరు, ఈజు సింగులర్, బోత్ ఆర్ మ్యాచింగ్. సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ మ్యాచ్ అయింది. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ పాయింట్. లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. ఇక్కడ నుంచి చూడండి. క్లోజర్ ఎగ్జామినేషన్. ఇగో వాట్ ఏ సబ్జెక్ట్? క్లోజర్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ద షట్ డౌన్స్. ఇప్పుడు ఈ భాగాన్ని ఏం చేస్తాం? ఆఫ్ ద షట్ డౌన్స్, ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ఆఫ్ ద షట్ డౌన్స్ imposed even over the last year. ఇగో ఇది మళ్ళీ సపోర్టింగ్ క్లాస్గా తీసుకోవాలి. ఇంపోజ్డ్ ఈవెన్ ఓవర్ ద లాస్ట్ ఇయర్, పోయిన సంవత్సరం అంటే 2024 కదా, ఆ సంవత్సరం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఇదంతా మనం ఫ్రేజ్లో పెట్టి హోల్లో పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్? క్లోజర్ ఎగ్జామినేషన్. వర్బ్ ఏంటి? రివీల్స్.
ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ, దర్యాప్తు, ఇన్వెస్టిగేషన్. ఇప్పుడు ఎవరు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశారు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా మనకు. యాక్సెస్ నౌ అనేది ఒక సంస్థ, సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రీడమ్ లా సెంటర్ అనేది ఇంకొక సంస్థ. ఇవి చాలా దగ్గరగా పరీక్ష బట్టి చూసాయి. క్లోజర్ ఎగ్జామినేషన్, క్లోజర్ ఇన్వెస్టిగేషన్, క్లోజర్ ప్రోబింగ్, ఇవి మనం తీసుకుంటాం. ఓకేనా. క్లోజర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రివీల్స్ అంటే ఓపెన్స్, బయట పెట్టింది. ఏం బయట పెట్టింది? సమ్ డిస్టర్బింగ్ డేటా. చూడండి, డేటా అంటే ప్లూరల్ కదా, అందుకే సమ్ అంటే ప్లూరల్ కాబట్టి సమ్ అంటే భయభ్రాంతులకు గురి చేసేటువంటి విషయాలు ఆ యొక్క ఇన్వెస్టిగేషన్లో బయటపడ్డాయంట. సో డేటా పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? కోలని ఇచ్చాడు. అంటే ఆ డేటా ఏంటో చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు రైటర్ మనకి. ఏంటి ఆ డేటా అంటే చూడండి, 41 ఆఫ్ ద 84 షట్ డౌన్స్ ఇన్ ఇండియా. చూడండి, ఈ భాగాన్ని మనం హోల్లో పెట్టుకున్నాం. 41 మొత్తం 41, 41 ఆఫ్ ద 84 షట్ డౌన్స్. ఇది మనం ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్గా తీసుకొని హోల్లో పెట్టుకుందాం. ఎక్కడ? ఇవి ఇన్ ఇండియా, ఇది హోల్లో పెట్టుకుంటాం. ఎప్పుడు? ఇన్ 2024. అదే సబ్జెక్ట్గా తీసుకుంటే ఇది వర్బ్ అయింది ఇక్కడ. ఓకే, సరే, నేను దీన్ని సబ్జెక్ట్ లాగా మారుస్తా. అయితే 41 అవుట్ ఆఫ్ ద 84 షట్ డౌన్స్ అంటే భారతదేశంలో ఈ 2024, ఇగో 2024లో ఇండియాలో మొత్తం 84 సార్లు ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ చేశారంట. 84 షట్ డౌన్స్ జరిగినాయి ఈ భారతదేశంలో. అయితే అందులో 41 షట్ డౌన్స్ కూడా చెప్తున్నాడు, వాటి గురించి చెప్తున్నాడు. 41 అంటే ప్లూరల్ కదా, సో అందుకే ఇగో వర్ ఇంపోజ్డ్ అనేది కూడా ప్లూరలే. ఇంపోజ్ చేయబడ్డాయి, ప్యాసివ్ వాయిస్, బై ద గవర్నమెంట్. అది ఇవ్వలేదు, మనమే అర్థం చేసుకోవాలి. 41 షట్ డౌన్స్ వర్ ఇంపోజ్డ్ డ్యూరింగ్ ప్రొటెస్ట్స్. అంటే నిరసనలు వెల్లువెత్తాయి కదా మణిపూర్ లాంటి ప్లేసెస్లో, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ప్లేసెస్లో, ఢిల్లీ బార్డర్, హర్యానా బార్డర్లో రైతు సంఘాలు ఆందోళనలు చేపట్టాయి. ఇలాంటి ప్లేసెస్లో వాటి గురించి చెప్తున్నాడు. 41 షట్ డౌన్స్ వర్ ఇంపోజ్డ్ డ్యూరింగ్ ప్రొటెస్ట్స్. నిరసనలు తెలుపుతున్నటువంటి సమయంలో ఈ 41 సార్లు వర్ ఇంపోజ్డ్ డ్యూరింగ్ ప్రొటెస్ట్. అంటే నిరసనలు చెప్తాం, ఎడ్యుటేషన్స్ అన్న, ప్రొటెస్టన్స్ అన్న, కన్సర్న్స్ అన్న అర్థం ఒకటే. నిరసనలు తెలిపేటప్పుడు 41 సార్లు షట్ డౌన్ చేశారంట. మరి ఇంకా మిగతా ఎంత బ్యాలెన్స్ అంటే ఇంకో 43 ఉన్నాయి కదా, వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. కంపేర్డ్ టు ద, కంపేర్ అంటే ఇంకో షట్ డౌన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. కంపారిటివ్లీ టు ద 23, ఇగో కంపేర్డ్ టు ద 23. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ 23 ఎక్కడ జరిగాయి? మరి 41 సార్లు ప్రొటెస్ట్లప్పుడు చేశారు. మరి 23 సార్లు ఎక్కడ జరిగినాయో చెప్తున్నాడు రైటర్, మనకు ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాడు. టు ద 23 దాట్, మరి ఈ 23 సార్లు ఎక్కడ చోటు చేసుకున్న ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ చెప్తున్నాడు. దాట్ వర్ ఇంపోజ్డ్ ఫర్ కమ్యూనల్ క్లాషెస్. సామాజిక పరమైనటువంటి గొడవలు, కమ్యూనల్ క్లాషెస్ అంటే గొడవలు, సామాజిక పరమైనటువంటి గొడవలు జరుగుతున్నాయి కదా దేశంలో. ఆ గొడవల్లో మొత్తం ఎన్నిసార్లు? 23 సార్లు వీళ్ళు ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ చేశారంట. అంటే డేటా ఇస్తున్నాడు క్లియర్గా. 41 సార్లేమో ప్రొటెస్టులప్పుడు, ఇగో ప్రొటెస్టులప్పుడు. మరి 23 సార్లు వచ్చేసి కమ్యూనల్ క్లాషెస్ అప్పుడు వీళ్ళు ఇంపోజ్ చేశారంట. అంటే ఇప్పుడు ఎంత అన్నట్టు? 41, 23, 4, 66 వచ్చినాయి. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉన్నది అన్నట్టు. 5 వర్, ఇంకా డేటా ఇస్తాను చూడండి. 5 వర్, 5 అంటే ప్లూరల్ కదా, అందుకే ఇగో వర్ కూడా ప్లూరలే. 5 వర్ ఈవెన్ ఇష్యూడ్, ఇగో వర్ ప్లస్ V3 కదా, ప్యాసివ్ వైజ్ కదా. 5 వర్ ఇష్యూడ్ ఫర్ చీటింగ్ డ్యూరింగ్ ది ఎగ్జామినేషన్స్. చూడండి ఎంత దారుణం ఇది. అంటే ఎగ్జామినేషన్లో ఇన్విజిలేటర్ కూడా దొరకకుండా వీళ్ళు ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించి కాపీ చేస్తున్నారని లెక్క. సో అందుకే ప్రభుత్వం ఏం చేసింది? సరే మీరు ఇట్లా చేస్తారని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? ఆ ప్రాంతాల్లో ఇంటర్నెట్ లేకుండా చేసిందంట. ఏ కాపీ చేయండి, ఎట్లా చేస్తారో చేయండి అని. ఎందుకంటే ఇవాళ అన్ని డివైస్లు అయిపోయినాయి, అంత ఏమంటాం అవి గ్యాడ్జెట్స్ ఆ విధంగా తయారైపోయినాయి. ఇది వాచే కానీ ఎంటైర్ మనం క్వశ్చన్ పేపర్ ఇలా చదువుకోవచ్చు, ఆ విధంగా అయిపోయింది కథ. సో అందుకే మీరు ఇట్లా చేస్తారని గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? కథం ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ చేసేసింది. సో అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. 5 వర్ ఇష్యూడ్ ఫర్ చీటింగ్ డ్యూరింగ్ ది ఎగ్జామినేషన్స్.
చీటింగ్ విషయంలో కూడా ఎప్పుడు ఇవి ఎక్కడ మరి అంటే ఎగ్జామినేషన్లో చీటింగ్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ అని చెప్పేసి ఆ ప్రాంతాల్లో కూడా షట్ డౌన్ చేశారంట. డేటా ఇంకొంచెం మిగిలిపోయింది, ఇంకో 10-15 మిగిలిపోయినాయి. అవి ఎక్కడ చేశారో తెలియదు. బట్ మేజర్లీ ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు మనకు కవర్ చేయడం జరిగింది. 41 సార్లు వచ్చేసి ప్రొటెస్ట్లప్పుడు, 23 సార్లు వచ్చేసి కమ్యూనల్ క్లాషెస్ అప్పుడు, 5 టైమ్స్ వచ్చేసి చీటింగ్ డ్యూరింగ్ ది ఎగ్జామినేషన్స్. ఎగ్జామ్స్లో వీరు పరీక్షలు రాస్తున్నప్పుడు చీటింగ్ చేస్తున్నారు కదా ఇన్విజిలేటర్ని, అప్పుడు 5 సార్లు ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ చేశారంట. సో ఈ డేటా అంతా కూడా షాకింగ్కి గురి చేస్తుంది, డిస్టర్బింగ్గా ఉంది అని రైటర్ భావిస్తున్నాడు. సో ఇప్పుడు ఈ మొత్తం సెంటెన్స్లో వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ అని మనం తీసుకుంటే ఇగో a closure examination is the subject and the verb is here reveals. That's all. మిగతా అంతా సపోర్టింగ్ డేటాలో ఇచ్చాడు. అది మెయిన్ కాదు, బట్ ఫోకస్ చేసుకోవడం మన ధర్మం. ఫోకస్ చేశాం కూడా. క్లియర్? ద ఫస్ట్ టాస్క్ ఇస్ డన్. లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్. Right, you can see this is one more passage. Now let's read. In situations, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇన్ అంటే ప్రిపోజిషన్ కదా, అంటే ఇది ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్గా మొదలయ్యింది. ఇందులో సబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉందో వెతుక్కోవాలి. సో ఇది క్లియర్ కదా? రైట్. ఓకే. ఇన్ సిచ్యువేషన్స్ ఆన్ ద బ్రింక్ ఆఫ్ వయలెన్స్. బ్రింక్ ఆఫ్ వయలెన్స్ అంటే ఆన్ ద కస్ప్ ఆఫ్ ద వయలెన్స్. బ్రింక్ అన్న, కస్ప్ అన్న, ఎడ్జ్ అన్న అర్థం ఒకటే. ఆ చివర అని చెప్తాం కదా, చివరి అంచులు అంటాం కదా, ద బ్రిమ్సెస్ ఆఫ్ ద గ్లాస్ అంటాం. ఆ అంచులు ఉంటాయి కదా, వాటిని మనం ఇంగ్లీష్లో బ్రిమ్సెస్ లేదా ఆ బ్రింక్ అంటాం. చివర ఇక అది దాటితే ఇక దారుణమే అని చెప్పడాన్ని ఆ బ్రింక్ అని మనం మాట్లాడుకుంటాం ఇంగ్లీష్లో. ఓకేనా? రైట్, లెట్స్ రీడ్. In situations on the brink of violence, where rapidly spreading disinformation, all right, may swerve out of control of the authorities. So there may be a case for considering restrictions on communications. ఇప్పుడు రైటరు గవర్నమెంట్ ఫేవర్లో మాట్లాడుతున్నాడు. ఫేవర్ అని కాదు, రియాలిటీ. I can't say the word favor, it's a reality. మరి ఎందుకు ఈ యొక్క ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ విధిస్తుంది ప్రభుత్వం? టైంపాస్కా అంటే చెప్తున్నాడు. సో ఇప్పుడు ఈ ఎంటైర్ సెంటెన్స్లో ఈ కమ్యూనికేషన్స్ వరకు మనకి ఒక సెంటెన్స్ అయిపోయింది కదా. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్. కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ అని మనం తీసుకుంటే చూడండి, సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ దేర్ అనేది సబ్జెక్ట్. దేర్ అంటే అక్కడ ఇక్కడ అని కాదు. రైటర్ ఈస్ గివింగ్ అ క్లారిటీ. వర్బ్ ఏంటి? దేర్ మే బి. ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరు బి అనే పదానికి అర్థం ఏం రాయొచ్చు ఇంగ్లీష్లో అని తీసుకుంటే, ఇప్పుడు దీని ప్రకారంగా ఉండొచ్చు అని రాసిన. యాక్చువల్గా బి అంటే అర్థం ఏంటి? ఉండు. యూ షుడ్ బి దేర్ అంటే నీవు అక్కడ ఉండు. ఐ షుడ్ బి హియర్ నేను ఇక్కడ ఉండాలి అని మీనింగ్. ఉండు అనే పదానికి ఇంగ్లీష్లో అర్థం బి. దట్స్ ఆల్. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ సారీ, తెలుగులో రాయద్దు కదా. ఓకే, లెట్ మీ రబ్ దిస్. ఓకే, యు ఆర్ క్లియర్ నో యాజ్ ఆఫ్ నో? ఓకే. సో ఇప్పుడు మీకు అది అర్థమైందిగా. దేర్ మే బి ఇలా ఉండొచ్చు. 50-50 ఛాన్సెస్. మేబీ అంటే పాసిబిలిటీ కదా, 50-50లో వాడుకుంటాం. మరి మైట్ అంటే 0%, కెన్ అంటే 100%, మస్ట్ అంటే 100%. ఎండాకాలము మే నెల ఫుల్ ఎండలు కాస్తున్నాయి. అప్పుడు ఏమనాలి? ఇట్ మే రెయిన్ టుడే, ఇట్ మైట్ రెయిన్ టుడే, ఇట్ కెన్ రెయిన్ టుడే. ఎండాకాలము మే నెల ఫుల్ ఎండలు కాస్తున్నాయి. వర్షం పడుద్దా? అస్సలు పడదు, 0%. అయితే మైట్ వాడాలి. వానాకాలం మొదలైంది, ఇక వర్షాలు పడతాయి, మేఘావృతం అవుతుంది వాతావరణం అంతా కూడా, పాసిబిలిటీ ఉంది. అయితే ఇట్ మే రెయిన్ టుడే. అలాంటి ఒక ప్రయోగం ఇక్కడ అన్నట్టు. మే అంటే అర్థం ఏంటంటే పాసిబిల్లీ, అప్రాక్సిమేట్లీ, ప్రొబబిల్లీ, లైక్లీ, 50-50 అని చెప్పడాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో మేబీ అని వాడతామండి. సో దేర్ మే బీ అ కేస్ అంటే రైటర్ చెప్తున్నాడు. కేస్ అంటే ఇక్కడ ఏంది? ఒక పాసిబిలిటీ.
కేస్ అంటే ఇంకేదో కాదు. దేర్ మే బీ అ కేస్, ఇలాంటి ఒక పాసిబిలిటీ ఉండొచ్చు. ఎలాంటి పాసిబిలిటీ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఇగో ఇది మళ్ళీ మనకు ఫ్రేజ్లో ఇచ్చాడు. ఫర్ కన్సిడరింగ్ రెస్ట్రిక్షన్స్. కన్సిడరింగ్ అంటే లెక్కలోకి తీసుకోవడం, టేకింగ్ ఇన్ టు ద అకౌంట్, యునో ఫోకసింగ్ ఆన్ ద పర్టికులర్ థింగ్. దట్స్ వాట్ కన్సిడరింగ్. సో ఫర్ కన్సిడరింగ్ రెస్ట్రిక్షన్స్, రెస్ట్రిక్షన్స్ అంటే some sort of, you know, some sort of like restraints, sanctions, abiding things, పాటించవలసినటువంటి నియమాలు, డ్యూటీస్, ఇవన్నీ మనం తీసుకోవచ్చు. యూనో ఫర్ కన్సిడరింగ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ కమ్యూనికేషన్స్. చూడండి కదా, మరి అందుకనే కమ్యూనికేషన్స్ పైన రెస్ట్రిక్షన్స్ విధించాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో దేర్ మే బి ఏ కేస్, ఇలాంటి ఒక పరిస్థితి రావచ్చు. కేస్ అంటే ఇక్కడ సిచ్యువేషన్, ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ రావచ్చు. ఎలాంటి సిచ్యువేషన్? కమ్యూనికేషన్స్ పైన రెస్ట్రిక్షన్స్ విధించడం అనే సిచ్యువేషన్ రావచ్చు. అప్పుడు ప్రభుత్వాలు ఈ వెపన్ని వాడుకుంటాయంట అని చెప్తున్నాడు రైటర్. కమ్యూనికేషన్ మీద రెస్ట్రిక్షన్స్ విధించాల్సిన సిచ్యువేషన్ రావచ్చు. దేర్ మే బి ఏ కేస్ ఫర్ కన్సిడరింగ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ద కమ్యూనికేషన్స్. రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టలేదనుకో ఇంకా దారుణమైన పరిస్థితులు చెలరేగే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే రైటర్ ఏమంటున్నాడు, అలాంటి ఒక స్థితి వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ పెడతారు, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ చేయడం లాంటి పనులు చేస్తుంది అని ఈ రైటర్ భావిస్తున్నాడు. అందుకని ఇవాళ ఈ దేశంలో 84 సార్లు రెస్ట్రిక్షన్స్ విధించారంట, షట్ డౌన్స్ చేశారంట, ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్. సో ఇది యాక్చువల్గా సెంటెన్స్. మరి ఇదంతా ఏమవుద్ది? ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు సపోర్టింగే, ఇది మెయిన్ కంటెంట్ కాదు. రైటర్ గివ్స్ యూ సమ్ క్లారిటీ అబౌట్ దాట్ పర్టికులర్ రెస్ట్రిక్షన్స్. సో చూద్దాం. ఇన్ సిచ్యువేషన్స్ ఆన్ ద బ్రింక్ ఆఫ్ వయలెన్స్ చెప్పాము ఆల్రెడీ. ఇది ఒక మనము ఇడియోమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ లాగా తీసుకోవచ్చు. ఆన్ ద బ్రింక్ ఆఫ్ వయలెన్స్ అంటే ఆన్ ద వర్జ్ ఆఫ్ వయలెన్స్, ఆన్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ వయలెన్స్, ఆన్ ద కస్ప్ ఆఫ్ వయలెన్స్. ఇక వయలెన్స్ జరుగుద్ది అనే ఆ చివరి అంచు, ఆ చివరి స్థానం, అక్కడ కనుక కంట్రోల్ జరగలేదనుకో కథం, ఇక వయలెన్సే, హింస జరుగుద్ది అని చెప్పడాన్ని ఆన్ ఇన్ సిచ్యువేషన్స్ ఆన్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద వయలెన్స్. వేర్ అంటే అక్కడ, ఆ వయలెన్స్ జరిగే చోట, వేర్ అంటే కంజంక్షన్ లాగా తీసుకుంటాం. ఆ వయలెన్స్ జరిగే చోట చెప్తున్నాడు ర్యాపిడ్లీ స్ప్రెడింగ్ డిస్ఇన్ఫర్మేషన్. ర్యాపిడ్లీ మీన్స్ వెరీ ఫాస్ట్, ఇమీడియట్లీ అన్న ఒక సెన్స్. అక్కడ ర్యాపిడ్లీ స్ప్రెడింగ్ డిస్ఇన్ఫర్మేషన్, తప్పుడు సమాచారం పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకేనా? అయితే ఇప్పుడు ఇది మొత్తం ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజే, కానీ ఇందులో కూడా ఒక సెంటెన్స్ లాగాడు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వేరంటే రిలేటివ్ కంజంక్షన్ లాగా తీసుకున్నాడు కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఇది సబ్జెక్ట్ లాగా తీసుకోవచ్చు. ర్యాపిడ్లీ స్ప్రెడింగ్ డిస్ఇన్ఫర్మేషన్, ఇగో ఇది మనం సబ్జెక్ట్ లాగా భావించవచ్చు. వర్బ్ ఏంటి అమ్మా అంటే మే స్వర్వ్. ఇగో ఇది స్వర్వ్ అనేది వర్బ్ అండి. స్వర్వ్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ లైక్ టు డీవియేట్, టు వీర్ అవే, పక్కదారి పట్టడం, టు చేంజ్ ద డైరెక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ స్వర్వ్. So rapidly spreading disinformation may change, may deviate, may veer or may deviate out of control of the authorities. Authorities అంటే అధికారులు, అధికారుల చేతులు దాటిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుందంట. అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద అథారిటీస్. చూడండి ఈ భాగాన్ని చూడండి, ఇలా చదివితే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద అథారిటీస్, అధికారుల చేతులు దాటే అవకాశం ఉందంట. మరి అలాంటి సమయంలో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? దేర్ మే బి ఏ కేస్ ఫర్ కన్సిడరింగ్ రెస్ట్రిక్షన్స్. రెస్ట్రిక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి? ఇంప్లికేషన్స్, అబైడింగ్స్, డ్యూటీస్, శాంక్షన్స్. శాంక్షన్స్ అంటే ఏంటి? ఆంక్షలు విధించడం. ఎవరిపైన? ఆన్ కమ్యూనికేషన్. కమ్యూనికేషన్స్ పైన ఆంక్షలు విధిస్తారు, శాంక్షన్స్ విధిస్తారు అని క్లారిటీ ఇక్కడ. క్లియరా ఇక్కడి వరకు? సో లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. బట్ అంటే తెలుసు కదా కంజంక్షన్.
అంటే రైటర్ ఈస్ ద ఇప్పటి వరకు పాజిటివ్ చెప్పాడు, ఇప్పుడు నెగిటివ్ చెప్తున్నట్టు. ఓకేనా, లెట్స్ రీడ్. బట్ అంటే అదే కదా, ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ ఉంటుంది. బట్ లెట్స్ సీ దిస్. బట్ నో షట్ డౌన్, ఇగో నో షట్ డౌన్ ఈ సబ్జెక్ట్ అండి. నో షట్ డౌన్ అంటే ఏ షట్ డౌన్ లేదు ఇలా. నో షట్ డౌన్ ఈస్ విదౌట్ అ కాస్ట్. ఇగో ఇది ఆబ్జెక్ట్. నో షట్ డౌన్ ఈస్ విదౌట్ అ కాస్ట్ అంటే అర్థమైంది. ఇప్పుడు చూడండి, అక్కడ నో, ఇక్కడ విదౌట్, అంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. అంటే దాని అర్థమైంది, ఎవ్రీ షట్ డౌన్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ కాస్ట్. మనం అంటున్నాంగా నథింగ్ ఈజ్ ఫ్రీ, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ కాస్ట్. దాని ధర 100 రూపాయలు అని తెలిస్తే హ్యాపీ, 100 రూపాయలు ఇస్తాం కొనుక్కుంటాం, అయిపోద్ది కథ. ఇప్పుడు ఫ్రీ అంటున్నాడంటేనే కథ ఏదో ఉందన్నట్టు లెక్క. బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ నాట్ ఫ్రీ. ఫ్రీ అంటున్నాడంటే ఏదో ఉంది కదా, నథింగ్ ఈజ్ ఫ్రీ అని దాని యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ. బట్ నో షట్ డౌన్ ఈజ్ విదౌట్ ఏ కాస్ట్ అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్ ఇట్స్ రిపర్కషన్స్, ఇంప్లికేషన్స్, ఇట్స్ ఓన్ రిజల్ట్స్, అవుట్కమ్స్ అని రైటర్ అంటున్నాడు. సరే మరి గవర్నమెంట్ నువ్వు ఏమంటున్నావు, కమ్యూనికేషన్స్ పైన రెస్ట్రిక్షన్స్ వేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ సిచ్యువేషన్ని కంట్రోల్ తెచ్చుకోవడానికి మీరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, బాగానే ఉంది. కానీ దాని వెనకాల కూడా కొన్ని దుష్పరిణామాలు ఉంటాయి. యూ హ్యావ్ టు పే ద డియర్ అని రైటర్ అంటున్నాడు. సో బట్ నో షట్ డౌన్ ఈజ్ విదౌట్ ఏ కాస్ట్. ఏ షట్ డౌన్ కూడా కాస్ట్ లేకుండా ఉండదు, దానికి తగిన మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సిందే. యూ హ్యావ్ టు పే ద డియర్. డియర్ అంటే ఏంటి, మూల్యం. మరి ఏంటా మూల్యం, ఇగో మనకు హైఫన్లో ఇచ్చాడు, చదువుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి. సో ఏంటా కాస్ట్, వాట్ ద కాస్ట్ వీ హ్యావ్ టు పే. ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ చేసినప్పుడు దానివల్ల కలిగినటువంటి దుష్పరిణామాలు ఏంటి అని చెప్తున్నాడు. లెట్స్ రీడ్. సో ద డిలేడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి. సో ద delayed information regarding violence can also impede fast response. ఇగో ఇక్కడి వరకు ఒక సెంటెన్స్ మళ్ళీ. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ ఏంటి, ద డిలేడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. వర్బ్ ఏంటి, కెన్ ఇంపీడ్ అనేది వర్బ్. మనం ఆల్రెడీ నిన్నే మాట్లాడుకున్నాం. ఇంపీడ్ అంటే స్టాప్, ప్రివెంట్, ఆబ్స్ట్రాక్ట్, రెస్ట్రిక్ట్, రెస్ట్రైన్, హిండర్, ఇలా మనం ట్వాట్ THWAT ట్వాట్ అంటే అడ్డుపడడం. సో ఇవన్నీ మనం తీసుకున్నాం. సో ద డిలేడ్, ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ చేసారు, మరి దానివల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ డిలే అయింది కదా, ప్రజలకు చేరాల్సిన, ప్రభుత్వం అందించాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అందియలే కదా. సో అలాంటి డిలేడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చేస్తుందంట, కెన్ ఆల్సో ఇంపీడ్ ఫాస్ట్ రెస్పాన్స్. మరి ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశం ఏంది, తొందరగా రెస్పాన్స్ అవ్వాలి, ప్రజలకి సేవ చేయాలనేది కదా. మరి ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుంటే ప్రజలు అప్రమత్తం చేయడం కష్టం. సో మరి ఆ యొక్క రెస్పాన్స్ అందించడంలో కాస్త డిలే అవ్వచ్చు కదా, అది అడ్డుపడచ్చు కదా, డిలేడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, కమ్యూనికేషన్ లేకపోవడం వల్ల అని రైటర్ అంటున్నాడు. సో కాబట్టి ఏంటి, ద డిలేడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ ఇంపీడ్ అంటే కెన్ స్టాప్, కెన్ ప్రివెంట్ ఫాస్ట్ రెస్పాన్స్. ఫాస్ట్ రెస్పాన్స్ ఎట్లాగూ ఉండదు అని రైటర్ యొక్క భావన. సో డిలే ఇన్ఫర్మేషన్ దేని గురించి అనేది మనకు ఇది ఫ్రేజ్లో రాశాడు, రిగార్డింగ్ వైలెన్స్. ఇది మనం హోల్లో పెట్టుకోవాలి, ఈ భాగాన్ని చదవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. రిగార్డింగ్ వైలెన్స్, ఆ పర్టికులర్ హింసకు సంబంధించినటువంటి వైలెన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఒకవేళ అది కనుక డిలే అయితే అక్కడ అందించాల్సినటువంటి ఫాస్ట్ రెస్పాన్స్ అందించలేరు. కెన్ ఇంపీడ్ అంటే కెన్ స్టాప్ ఫాస్ట్ రెస్పాన్స్. దానివల్ల ఏంటి, ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది, ఆస్తి నష్టం, ప్రాణ నష్టం జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని రైటర్ భావిస్తున్నాడు. క్లియర్? నెక్స్ట్ లైన్. సో ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్, ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి, రికగ్నైజ్డ్ దిస్. ఇగో వర్బ్ వచ్చేసి రికగ్నైజ్డ్, గుర్తించింది. రికగ్నైజ్డ్ దిస్ అంటే ఏంటి, ఇగో ఈ పైన చెప్పినటువంటి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్, రికగ్నైజ్డ్ దిస్. డిలేడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల ప్రజలు ఫాస్ట్గా రెస్పాన్స్ పొందలేకపోతున్నారు అనే విషయాన్ని డైరెక్ట్గా స్వయాన సుప్రీంకోర్టు గుర్తించింది. ఎప్పుడు, ఎలా ఇస్తున్నాడు, వెన్ ఇట్ రూల్డ్. వెన్ అంటే మళ్ళీ కంజంక్షన్, ఇక్కడ ఇట్ అంటే ఎవరు, సుప్రీంకోర్టు.
ఇక్కడ రూల్డ్ అనే పదాన్ని యొక్క అర్థం ఏంటంటే గివెన్ ద వర్డిక్ట్, గివెన్ ద జడ్జ్మెంట్ అని దాని యొక్క మీనింగ్. వెన్ సుప్రీం కోర్ట్ రూల్డ్, వెన్ సుప్రీం కోర్ట్ గేవ్ ద జడ్జ్మెంట్, వెన్ సుప్రీం కోర్ట్ గేవ్ ద వర్డిక్ట్, తీర్పిచ్చింది, ఎవరి విషయంలో ఎప్పుడు ఇచ్చింది చెప్తున్నాడు. ఇలాంటి తీర్పు ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా రికగ్నైజ్డ్ దిస్. మరి ఇలా ప్రజలు నష్టపోతున్నారు, ప్రభుత్వాలు ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ చేయడం వల్ల ప్రజలు నష్టపోతున్నారనే విషయం ఎవరి కేసులో గుర్తించింది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ. ఇన్ అనురాధ బాసిన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇగో వీరి విషయంలో గుర్తించిందంట సుప్రీంకోర్టు. అప్పటి నుంచి చెప్తుంది సుప్రీంకోర్టు ప్రభుత్వాలకి, ఇగో మీరు ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ చేయకండి, దీనివల్ల ప్రజలు ఈ విధంగా నష్టపోతున్నారు అనే విషయము సుప్రీంకోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రభుత్వాలకు చెప్తుంది. అది మణిపూర్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, బీజేపీ కావచ్చు, కాంగ్రెస్ కావచ్చు, XYZ ఎవరైనా కానీ. సో దాట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాడు. దాట్ ఇప్పుడు దట్ అంటే ఏంటి, మళ్ళీ కంజంక్షన్ కదా. దాట్ మళ్ళీ ఈచ్ షట్ డౌన్, ఇలా ప్రతిసారి మీరు ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ చేసినప్పుడల్లా మస్ట్ మీట్ అంటే టు రీచ్ ద క్రైటీరియా, మస్ట్ మీట్ ద టెస్ట్స్. ఇగో ఈ యొక్క టెస్టులు పాస్ అవ్వాలి. ఏ టెస్టులు బ్రాకెట్లో ఇది మనం పెట్టుకుంటాం. మస్ట్ మీట్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ నెసెసిటీ అండ్ ప్రపోర్షనాలిటీ. మస్ట్ మీట్ ద టెస్ట్స్ ఆఫ్ నెసెసిటీ అండ్ ప్రపోర్షనాలిటీ. అంటే ఏదో ఊరికనే మేము ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ చేసామంటే కుదరదు. మై డియర్ గవర్నమెంట్, షో మీ ద రీజన్, షో మీ యువర్ నెసెసిటీ. Was it actually the necessary point or simply you imposed this internet shutdown? Show me the reason. Show me the clashes. Show me the protests. If they are valid, okay, we will spare you. If they are not there, I will make you put in the jail. That's what the letter is speaking. Necessity ante compulsory. Proportionality ante reasonable. తగ్గట్టుగా సమపాలలో ఉందా లేదా అనేది చూసుకొని మీరు ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ చేయండి. అలా కాకుండా చేస్తే మాత్రం ఒప్పుకోము అనే విషయం స్వయాన సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. ఎవరి విషయంలో? అనురాధ బాసిన్ అండ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే ఆ కేసులో ఈ విషయం చెప్పింది అన్నట్టు. క్లియర్? సో ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. వర్బ్ ఏంటి? రికగ్నైజ్డ్ దిస్. అంతే, అది ఫోకస్ చేయండి. మెయిన్ సబ్జెక్ట్, మెయిన్ వెర్బ్. నెక్స్ట్ లైన్, ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్, ఇంటర్నెట్ నిలిపివేయడము. వర్బ్ ఏంటి? ఇంపీడ్స్. మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. ఒకసారి మళ్ళీ కావాలంటే ఒకసారి మనం క్లారిటీ ఇద్దాం. యాక్చువల్గా పెడ్ లేదా పాడ్, ఇది స్పెల్లింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లో పాడ్గా పోతుంది. యాక్చువల్గా రూట్ వచ్చేసి పెడ్డే. నిన్ననే మాట్లాడుకున్నాం. పెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫుట్, పాదము అని మీనింగ్ వస్తుంది. మరి రెండు పాదాలు గల వాళ్ళని ఏమంటారు అంటే బైపెడ్. ఏకపాదం కలిగి ఉంటే మోనోపెడ్. మూడు పాదాలు కలిగి ఉంటే ట్రైపాడ్, కెమెరాలో వాడతాం. మరి 100 పాదాలు కలిగి ఉంటే ఏమంటాం సార్ అంటే సెంటిపీడ్. సెంట్ అంటే మీకు తెలుసు 100 అనా. సో ఇలా పదాలు ఉంటాయి. మరి పాదం ముందుకు పోకుండా అడ్డుకోవడాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇంపీడ్. ఇమ్ అంటే నో కదా. పాదంతో నడవకుండా చేయడాన్ని ఏమంటాం? ఇంపీడ్. మీరు వినే ఉంటారు, ఇదేది ఒక పదం ఉంటుంది యాక్చువల్గా, ఇంపీడ్, బైపీడ్, స్టాంపీడ్. స్టాంపీడ్ స్టాంపీడ్ అంటే తెలుసుగా, తొక్కిసలాట అంటామండి. స్టాంపీడ్, STAMPEDE. స్టాంపీడ్ అంటే ఇలా కాలుతో ఒక బలంగా స్టాంప్ లాగా తొక్కడాన్ని స్టాంపీడ్ అంటారంట. తొక్కిసలాట అని వాడుతూ ఉంటాం మనం. ఇంకోటి ఏదో ఉంటుంది, మన అక్క చెప్తా ఉంటుంది కదా ఆమె, పాదయాత్ర. పాదయాత్ర అంటే ఏంటో తెలుసు కదా. సో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం అంటే ఎక్స్పెడైట్ అంటాం. అంటే పాదయాత్ర. ఎక్స్ అంటే బయటికి పోవడం, పాదాలతో నడుచుకుంటూ, పాదాల మీద నడుచుకుంటూ బయటికి పోవడాన్ని పాదయాత్ర. సో జస్ట్ లైక్ దట్, ఎక్స్పెడిషన్ అంటే పాదయాత్ర. సో అలా ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ ఇంపీడ్స్. ఇంపీడ్స్ అంటే ముందు పోకుండా చేస్తుంది, అడ్డుకుంటుంది. అంటే స్టాప్స్, ప్రివెంట్స్, రెస్ట్రిక్ట్స్, కాన్స్ట్రైన్స్. ఓకే, అలా. సో ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ ఇంపీడ్స్ పీపుల్స్ లైవ్లీహుడ్స్. ప్రజల యొక్క జీవన విధానాలని భంగం వాటిల్లా చేస్తుంది
ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ ఇంపీడ్స్ అంటే అడ్డుకుంటుంది ప్రజల జీవన విధానాలని. ఇంకేం చేస్తుంది? యాక్సెస్ టు మెడికల్ కేర్. ఎవరికైనా మెడికల్కి సంబంధించినటువంటి కేర్ అవసరం ఉంటుంది. ఆ ట్యాబ్లెట్లో మెడిసిన్ ఏదో కావాల్సి వచ్చినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అప్పుడు ఫోన్ చేస్తే ఇంటికి మెడిసిన్ వస్తుంది ఇంటర్నెట్ ఉంటే. లేకపోతే ప్రాబ్లం. అండ్ ఎడ్యుకేషన్, మరియు చదువుకు సంబంధించిన విధంగా కూడా ఎంతో భారం పడుతుంది, ఇంపీడ్ చేస్తుంది. చదువును కూడా ఇంపీడ్ చేస్తుంది ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్. ఇవాళంతా చదువులు ఎక్కువ కూడా ఆన్లైన్ అయిపోయినాయి. మరి ఆ ప్రాంతంలో 10-15 రోజులు ఇంటర్నెట్ లేకపోతే 10-15 రోజులు చదువు లేనట్టే కదా. మరి 10-15 రోజులు చదువు లేదంటే ఆయన అవుట్ ఆఫ్ ద కాంపిటీషన్, ఇక ఆయన పనికిరాడన్నట్టు లెక్క. సో మరి అలాంటి ఇబ్బందులు ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ వల్ల వస్తున్నాయి అని దాని యొక్క మీనింగ్ అక్కడ. క్లోజ్. నెక్స్ట్ పాయింట్. ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లంట్ వెపన్. బ్లంట్ అంటే చెప్పాం కదా, యూజ్లెస్ వెపన్. ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లంట్ వెపన్, సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్. అండ్ అంటే కంజంక్షన్. అండ్ ద లీస్ట్ ద గవర్నమెంట్ కుడ్ డూ. చూడండి ఇక్కడ దీన్ని ఎలా ఇవ్వాలి? సబ్జెక్టు ద లీస్ట్, తక్కువలో తక్కువ, ఎంత తక్కువ వీలైతే అంత తక్కువ. లిటిలు, లెస్సు, లీస్ట్, సూపర్లేటివ్ ఆఫ్ లిటిల్, లీస్ట్. సో ద లీస్ట్ వర్బ్ ఏంటి ఇక్కడ? ఎస్ సార్, వర్బ్ వచ్చేసి ద లీస్ట్ ద గవర్నమెంట్ కుడ్ డూ. ద లీస్ట్ ఈజ్ టు మెజర్. ఓకే, వర్బ్ ఈజ్ అండి. ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో వచ్చింది కదా, ఈ భాగాన్ని మనం హోల్లో పెట్టుకోవాలి. ఈ భాగాన్ని సపోర్టింగ్ క్లాస్ అని చెప్తా ఉంటాం. సో ద లీస్ట్ ఈజ్ టు మెజర్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్. ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ వల్ల జరిగినటువంటి ఆ ప్రమాదం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈ ప్రభుత్వాలు లెక్కగట్టాలి. ద లీస్ట్ ఈజ్ టు మెజర్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్. ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ వల్ల జరిగినటువంటి ప్రభావాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఈ ప్రభుత్వాలు వాటిని లెక్కగట్టాలి. ఎంత నష్టం జరిగింది, ఏమైనా ఆస్తి నష్టం కానీ ప్రాణ నష్టం కానీ జరిగిందా అనే విషయాలు ఈ ప్రభుత్వం లెక్కగట్టాలి అని ఈ రైటర్ అంటున్నాడు. సో ద గవర్నమెంట్ కుడ్ డూ, గవర్నమెంట్ చేయగలిగింది ఏమైనా ఉన్నది అంటే ఇగో ఇది చేయండి. ద లీస్ట్ ఈజ్ టు మెజర్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ అండ్ యూజ్ ఇట్ స్పేరింగ్లీ. స్పేరింగ్లీ అంటే మనం అంటాం కదా, స్పేరింగ్లీ అంటే అవకాశాన్ని బట్టి వాడుకోవడం. మనం అంటాం కదా స్పేర్ వీల్ అంటాం కదా, జస్ట్ లైక్ దాట్. అండ్ యూజ్ ఇట్ స్పేరింగ్లీ అంటే యూజ్ ఇట్ అకార్డింగ్లీ, తదనుగుణంగా మీరు ఆ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ వాడుకోండి. అంతేగాని ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ విధించి ప్రజల చదువులతో, ప్రజల ఆరోగ్యాలతో, ప్రజలతో ఆడుకోవద్దు అని రైటర్ అంటున్నాడు. ఓకేనా? మీరు గవర్నమెంట్ చేయగలిగింది ఏమైనా ఉన్నది అంటే దీనివల్ల జరిగినటువంటి నష్టాన్ని లెక్కగట్టండి, మరియు యూజ్ ఇట్ స్పేరింగ్లీ, అవసరమైతే తప్ప ఎప్పుడు పడినప్పుడు వాడకండి మై డియర్ గవర్నమెంట్స్ అని ఈ రైటరు ఈ ప్రభుత్వాలకు చెప్తున్నాడు. ఇంకేమంటున్నాడు? ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ బీన్, లెట్స్ సీ వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ. ద గవర్నమెంట్, వర్బ్ ఏంటి? హ్యాస్ బీన్ ఆర్జ్డ్. ఆర్జ్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? రిక్వెస్టెడ్. ప్యాసివ్ వాయిస్ రాశాడు చూడండి. The government has been urged on preparing such an assessment for years, but no headway. Headway అంటే the way, మార్గం. But no headway has been made here. అంటే ఇటు సుప్రీంకోర్టు, ఇటు ప్రజలు, ఇటు పత్రికలు, వార్తాపత్రికలు వీళ్ళంతా అడుగుతున్నారంట ప్రభుత్వాన్ని. ఏమని? ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ బీన్ ఆర్జ్డ్, ఈ ప్రభుత్వాన్ని అడిగారు ఏమని? ఆన్ ప్రిపేరింగ్ సచ్ అన్ అసెస్మెంట్ ఫర్ ఇయర్స్, సంవత్సరాలకు తగ్గట్టుగా ఒక మెజర్మెంట్. అసెస్మెంట్ అంటే క్యాలిక్యులేషన్ ఫర్ ఇయర్స్, రానున్నటువంటి కొన్ని సంవత్సరాలకి మీరు ఒక అసెస్మెంట్ ఇవ్వండి, ఒక లెక్క ఇవ్వండి అని ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఈ సుప్రీంకోర్టు కానీ, ఇటు వార్తాపత్రికలు కానీ, అటు ప్రజలు కానీ అడుగుతున్నారు. కానీ బట్ అంటే కంజంక్షన్ కదా. ఇక నెగిటివ్ సెన్స్ చూడండి. బట్ నో హెడ్వే. హెడ్వే అంటే ఇక్కడ మార్గం, ఇండైరెక్ట్గా ద వే హ్యాస్ బీన్ మేడ్ హియర్, ఎలాంటి ఒక మార్గదర్శకం ఇంతవరకు రాలేదు అని ఈ రైటర్ అంటున్నాడు. ఈ విధంగా క్లియర్? ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇస్ డన్. లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. రైట్, లెట్స్ సీ దిస్ పారాగ్రాఫ్. ఈవెన్ ఫర్ దోస్, ఇగో ఈ సబ్జెక్ట్, ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ రిటైనింగ్ షట్ డౌన్స్ as a tool in the repertory of emergency policing
Right. The process being followed is cause for alarm. Alarm means frightening, disturbing. అయితే ఇందులో సబ్జెక్టు ఏం తీసుకోవాలి? ఈవెన్ ఫర్ దోస్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ రిటైనింగ్ షట్ డౌన్స్ యాజ్ ఎ టూల్ ఇన్ ద రిపర్టోరీ. యాక్చువల్ దాన్ని రిపర్టోరీ అని కూడా రాస్తాడు. దీని స్పెల్లింగ్ ఇంకో విధంగా కూడా వస్తుంది చూడండి. REPERTOIRE. రిపర్టోర్ అంటే ద లిస్ట్, ద రిజిస్టర్ అన్న ఒక మీనింగ్ వస్తుంది సార్. కళల జాబితా, వన్ హూ పార్టిసిపేట్స్ ఆర్ నాట్ పార్టిసిపేట్ అని చెప్పేదాన్ని ఆ రిపర్టోర్ అని రాస్తారు. కానీ స్పెల్లింగ్ ఇక్కడ మనకి ఐ రాలేదు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, బట్ ద మీనింగ్ ఇస్ సేమ్. లిస్ట్, ఒక జాబితా అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ద ప్రాసెస్ అండి. ఓకేనా, ఫటాఫట్ క్లోజ్ చేస్తున్నాం. ద ప్రాసెస్ సబ్జెక్టు అండ్ వర్బ్ వచ్చేసి ఈజ్. ద ప్రాసెస్ ఈజ్ కాజ్ ఫర్ అలారం. ఇది మొత్తం కలిపి చదవాలి, ఇది కూడా చదవద్దు. ద ప్రాసెస్ ఈజ్ అంటే ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో అది అలారంకి గురి చేస్తుంది. అలారం మీన్స్ ఫ్రైటెన్డ్, డిస్టర్బ్డ్, ఫియర్డ్, భయపడడం అని మీనింగ్ వస్తుంది. సో ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ఈ విధానం ఏదైతే ఉందో బీయింగ్ ఫాలోడ్ అంటే ప్రభుత్వం ద్వారా అమలవుతున్నటువంటి ఈ యొక్క ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ విధానం ఏదైతే ఉందో అది ఎలా ఉందంట? కాజ్ ఫర్ కన్సర్న్ అంటే కాజ్ ఫర్ అలారం అంటే కొంచెం భయపెడుతున్న విధంగా ఉందంట. సో ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ స్టార్టింగ్ నుంచి. ఇప్పుడు ఇది మనం ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ లాగానే తీసుకోవాలి, మెయిన్ కంటెంట్ కాదు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు ఎలా చదవాలి? ఈవెన్ ఫర్ దోస్ అంటే వాళ్ళకి, ఎవరు వాళ్ళు? ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ రిటైనింగ్ షట్ డౌన్స్. రిటైనింగ్ అంటే కంటిన్యూయింగ్, కొనసాగింపు. ఎవరైతే షట్ డౌన్స్ కొనసాగించాలనుకుంటున్నారో వారికి చెప్తున్నాడు. యాజ్ ఎ టూల్, ఒక వెపన్ లాగా వాడుకోవడం. ఇన్ ద రిపర్టోరీ. రిపర్టోరీ అంటే ఇన్ ద లిస్ట్, ఇన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ పాలసీస్. ఎమర్జెన్సీ పాలసీస్లలో భాగంగా ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ని అంటే ఆ లిస్టులలో భాగంగా ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ ఒక టూల్గా పెట్టుకున్న వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాడు. ద ప్రాసెస్ ఈజ్ కాజ్ ఫర్ కన్సర్న్, ద ప్రాసెస్ ఈజ్ కాజ్ ఫర్ అలార్మ్ అని చెప్తున్నాడు రైటర్. వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నాడు, ఇక మీరు చేసే పద్ధతి కరెక్ట్ కాదు, మార్చుకోండి అని రైటర్ చెప్తున్నాడు. ఇంకా మెనీ ఎ టైమ్ అంటే చాలా విషయాల్లో. మెనీ అ టైమ్ యాజ్ యాక్సెస్ నౌ, ఇంతకుముందు మనం చూసాము, ఇది ఒక రిపోర్ట్ ఏజెన్సీ. అండ్ SFLC రిపోర్ట్, చాలాసార్లు ఈ రిపోర్ట్లు. సబ్జెక్ట్ ఏంటమ్మంటే దేరు, వర్బ్ వచ్చేసి ఈజ్. దెర్ ఈజ్ నో వ్యాలిడ్ ఆర్డర్, దెర్ ఈజ్ నో వ్యాలిడ్ ఆర్డర్ uploaded on government websites detailing the duration and causes in detail as required by the Telecommunications Temporary Suspension of Service Rules Act 2024 and its preceding Rules Act 2017. Right, extra information ఇస్తున్నాడు. What is subject బాబు? there is subject verb, no valid order. Order అంటే మీనింగ్ ఏం లేదు ఇక్కడ, తీర్పు అంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి ఆ యొక్క నివేదిక అన్న మీనింగ్ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ. దెర్ ఈజ్ నో వ్యాలిడ్ ఆర్డర్ అప్లోడెడ్ ఆన్ ద గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్. మరి ఇప్పుడు ఈ సంస్థలు ఉన్నాయి కదా, యాక్సెస్ నౌ కానీ, వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే మరి ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ చేస్తున్నారు, మరి దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ డైరెక్ట్ వెబ్సైట్లో ఉండాలి కదా, ఒక్క వెబ్సైట్లో కూడా లేవంట. సో అప్లోడెడ్ ఆన్ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ డీటెయిలింగ్ డ్యూరేషన్. డీటెయిలింగ్ అంటే గివింగ్ ది క్లారిటీ, ఆ డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం, ఎంత డ్యూరేషను, ద కాజెస్ ఇన్ డీటెయిల్, మరి దానికి గల కారణాలు డీటెయిల్గా ఇవ్వాలి. మరి ఇవి ఎవరు కోరుకుంటున్నారు స్వయానా? యాజ్ రిక్వైర్డ్ బై ద టెలికమ్యూనికేషన్స్ రూల్స్ యాక్ట్ 2024. ఆ చట్టంలో పేర్కొన్నారంట, ఇంటర్నెట్ ఎక్కడైతే పోద్దో, ఎందుకు పోయింది, ఎంతసేపు పోయింది, దానికి గల కారణాలు ఏంటో వెబ్సైట్లో పేర్కొనాలి, కానీ ఏం లేవంట. అండ్ ఈ చట్టానికన్నా ముందు ఇంకో ప్రిసీడింగ్ అంటే ముందు, ఫాలోయింగ్ అంటే తర్వాత, ఈ 2024 రూల్స్ యాక్ట్ కన్నా ముందు ఇంకో చట్టం ఉందంట. దాని పేరు ఏంది? ఇగో ప్రిసీడింగ్ రూల్స్ ఆఫ్ 2017. దీని ప్రకారం కూడా డీటెయిల్స్ లేవంట వెబ్సైట్లో. ఇంకా ఐడియల్లీ అంటే రియల్లీ, ఎవ్రీ షట్ డౌన్, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? ఎవ్రీ షట్ డౌన్, ఆ వర్బ్ ఏంటి? షుడ్ బి, ఎక్స్క్యూజ్ మీ మొత్తం రావాలి. ఎవ్రీ షట్ డౌన్ should be followed, passive voice, by a somber
ఎగ్జామినేషన్. సోంబేరి అంటే మన తెలుగులో వాడుకున్న సోంబేరే. వాడు పెద్ద సోంబేరి వానితో నాకు ఎందుకంటా ఉంటారు చూడండి. సోంబేరి అంటే ఏంది? డల్లు, సాడ్, గ్లూమీ, రెక్లెస్, కేర్లెస్ ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇది ఒక అర్థం సోంబేరి అంటే. యాక్చువల్లీ సోంబేరి అంటే ఇంకొక మీనింగ్ కూడా ఉంది. చూడండి, మనం అంటూ ఉంటాం తెలుగులో, అమాయకుడిని ఎప్పుడు నమ్మద్దు అంటాం. అదేది అనా మంచోడు మంచోడు అంటే ఏదో చేసిండు అన్నట్టుగా. సో ఈయన కూడా అంతే అన్నట్టు. సోంబేరి అంటే మంచోడే, అమాయకుడే, కానీ నమ్మాల్సినటువంటి అమాయకుడు కాదు. అంటే కొంచెం కొంచెం ఎట్లా అంటే టాక్టిక్ ఫెల్లో అన్నట్టు అని దాని యొక్క మీనింగ్. ఇక్కడ సోంబేరి ఎగ్జామినేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే, మామూలు భాషలో అయితే సోంబేరి అంటే ఒక నిద్రమొకపోడు, కొంచెం అట్లా ఆ కాంటెక్స్ట్ వస్తుంది కదా. డల్లు, లేజీ, స్లగ్గిష్ ఇట్లా మాడుకుంటాం కదా. కానీ ఇక్కడ ఇంకొక లాంగ్వేజ్ మాట్లాడాడు. యాక్చువల్లీ ఈ పదం కూడా అంత సూటబుల్ కాదు, బట్ ఇచ్చాడు. దానికి నేను కన్వే చేస్తున్న మీనింగ్ ఏంటంటే సీరియస్. ఎవ్రీ షట్ డౌన్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై ఎ సోంబేర్ ఎగ్జామినేషన్. సోంబేర్ అంటే రాసుకోవడమా, సీరియస్ అనే ఒక కాంటెక్స్ట్ ఇచ్చాడు. ఇది యాక్చువల్గా అన్సూటబుల్ వర్డ్ ఇక్కడ, కానీ మనం తప్పదు, దానికి మీనింగ్ లాగాలి కాబట్టి లాగుతున్నాం. సో ఎవ్రీ షట్ డౌన్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై అ సీరియస్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ వెదర్. వెదర్ అంటే మీకు తెలుసు, ఆర్ రావాలి. వచ్చిందా? ఆర్ ఇగో ఇట్లా ఇస్తాడు. సరే, మనం అర్థం చేసుకుందాం. వెదర్ ఇట్ వాజ్ నెససరీ, ఇగో ఇదే బై ఇక్కడ అండ్ అన్నాడు. ఇక్కడ మరి ఆర్ ఎటు పోయింది? ఇది ఆర్ రావాలి యాక్చువల్గా, ఇది తప్పు అనుకుంటా. వెదర్ ఇట్ వాజ్ నెససరీ, మరి అది ఖచ్చితమైనటువంటి అవసరమా ఆ షట్ డౌన్ అక్కడ? ఆర్ వాట్ ఇట్స్ డిప్లాయ్మెంట్ కాస్ట్ వాజ్. చూసారా, ఇది ఎంత మంచి ప్రయోగం. ఎప్పుడైతే మనకు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో రాస్తాడో ఈ సబ్జెక్ట్ తర్వాత వర్బ్ వెళ్ళిపోవాలి. చూడండి, వర్బ్ చివరికి వచ్చింది. మామూలు మన ఇంట్రాగేటివ్ కన్స్ట్రక్షన్ లేనిది వాట్ వాజ్ ఇట్స్ డిప్లాయ్మెంట్ కాస్ట్ అని వస్తుంది. కానీ ఇది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కదా, అందుకే వాట్ ఇట్స్ డిప్లాయ్మెంట్ కాస్ట్ వాజ్. దాన్ని పురమాయించాల్సినటువంటి అవసరం ఎంత ఉంది? షో మీ ద ప్రూఫ్. నిజంగానే ప్రజలు కొట్టుకుంటున్నారా, తిట్టుకుంటున్నారా? ప్రభుత్వ ఆస్తుల్ని ధ్వంసం చేస్తున్నారా? చూపెట్టు అని రైటర్ అడుగుతున్నాడు. నిజంగా అలా చేసినట్లయితే ఓకే, లేదు అంటే మీరు రండి జైల్లోకి అని ఈ యొక్క రైటర్ చెప్తున్నాడు. ఎవ్రీ షట్ డౌన్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై అ సీరియస్ ఎగ్జామినేషన్ వెదర్ ఇట్ వాజ్ నెససరీ, తప్పనిసరా, లేకపోతే వాట్ ఇట్స్ డిప్లాయ్మెంట్ కాస్ట్ వాజ్. మరి దాన్ని అక్కడ షట్ డౌన్ స్టాప్ చేయడం అంటే షట్ డౌన్ విధించడానికి గల ఆ కాస్ట్ అంటే ఆ డియర్, ఆ మూల్యం ఏంటో చూపెట్టు అని రైటర్ అడుగుతున్నాడు. ఇంకా ద ఐడియల్ నంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? ద ఐడియల్ నంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్. ఇదంతా సబ్జెక్ట్. ఐడియల్ అంటే రియల్. ద ఐడియల్ నంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ ఇన్ ఎనీ కంట్రీ ఈజ్ 0. వేరే ఏ దేశంలో కూడా ఇన్ ఎనీ కంట్రీ ఈజ్ 0. వాస్తవంగా మేజర్గా ఐడియల్గా తీసుకుంటే ఎక్కడ కూడా ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ లేవంట, భారతదేశంలో తప్ప. ఇంకా ఇట్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ ట్రబ్లింగ్, ఇది చాలా బాధ పెడుతుంది. వర్బ్ ఏంటి? ఈజ్ ట్రబ్లింగ్. ఇట్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ ట్రబ్లింగ్. దట్ అనేది కంజంక్షన్. ఇట్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ ట్రబ్లింగ్ దట్ 296 ఆఫ్ దెమ్. ఇక్కడ 296 ఆఫ్ దెమ్ అంటే ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ అన్నట్టే కదా. మొత్తం 296 సార్లు. మనకి ఇచ్చిన లెక్క ఇక్కడ ఎంత? ఏదో 84 అన్నాడు కదా. మొత్తం ఎన్ని? 296 ఆఫ్ దెమ్. మొత్తం ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ ఎన్నండి? 296 ఆఫ్ దెమ్. వర్బ్ ఏంటి? వర్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ మిలియన్స్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ లాస్ట్ ఇయర్. అచ్చా, ఇది వరల్డ్ లెక్కలు. ఇది మన ఇండియాలో 84, ఇది వరల్డ్ లెక్కలో చెప్తున్నాడు. మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇక చిదురు మొదురు, ఇక్కడేమో పైన ఎక్కడా లేదు అని చెప్పాడు, కానీ అక్కడక్కడ తీసుకుంటే చెప్తున్నాడు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మిలియన్స్ పైన విధించినటువంటి ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ ఎన్ని అంటే 296 ఆఫ్ దెమ్ వర్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ మిలియన్స్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ లాస్ట్ ఇయర్. 2024లో చెప్తున్నాడు ముచ్చట. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇండియాస్ కేస్. మరి భారతదేశాన్ని విషయానికి వస్తే షోస్ చూపిస్తుంది దట్ కంజంక్షన్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్
ఏంటి దేర్ అనేది మళ్ళీ సబ్జెక్ట్, ఈజ్ వర్బ్ సింగులర్. దెర్ ఈజ్ అన్ అర్జెంట్ నీడ్, చాలా అత్యవసరమైనటువంటి అవసరం ఉంది. దేనికి? ఫర్ సర్కంస్పెక్షన్. సర్కంస్పెక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? జస్ట్ వాచ్ కేర్ఫుల్లీ. స్పెక్ట్ అంటే చూడడం. ఇగో చూడండి, ఇది కూడా ఒక మనము ఫ్రేజల్ వర్బ్ కదా తీసుకుందాం. ఓకేనా? స్పెక్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి? టు సీ, చూడడం. ఇంట్రోస్పెక్ట్ అంటే ఆత్మావలోకనం. ఎక్స్ట్రోస్పెక్ట్ ఏం లేదనుకోండి. ఇంట్రోస్పెక్టివ్. రెట్రోస్పెక్ట్ అంటే గతాన్ని గురించిన ఆలోచన. మరి సర్కంస్పెక్ట్ అంటే చుట్టూరుగా చూడడం. సర్కం అంటే ఏంది? సర్కిల్ అంటే ఒకసారి మొత్తం చుట్టూరుగా చూసుకోవడం, అంటే పూర్తి క్లారిటీ అన్నట్టు ఇండైరెక్ట్గా. దెర్ ఇస్ అన్ అర్జెంట్ నీడ్ ఫర్ సర్కంస్పెక్షన్ అండ్ రిస్ట్రైంట్. రిస్ట్రైంట్ అంటే ఏంది? స్టాపేజ్, ప్రివెన్షన్. సరే, ఇప్పటి వరకు ఏదో జరిగింది, ఇప్పటికైనా ఒకసారి పూర్తి అవగాహన తెచ్చుకొని దాని మీద ఒక అడ్డంకి వేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అని ఈ రైటర్ చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, ద ఇంటర్నెట్. You see that the internet shutdowns index is what is subject? The internet shutdowns index. Index అంటే ఏంది? లిస్ట్. వర్బ్ ఏంటి? ఈజ్ అనేది వర్బ్. ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇండిసెస్. ఇది కూడా ఒక ఇండిసెస్ అని అంట. ఇండిసెస్ ఇన్ విచ్ ఇండియా. అచ్చా, ఇప్పుడు చూడండి, ఇండిసెస్ అని ఎందుకు పదం వాడానంటే, ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు చూడండి, రీసెంట్గా ఏదో పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ వచ్చింది. భారతదేశం యొక్క ర్యాంకు నాకు తెలిసి 146 ఏదో ఉంది. పాకిస్తాన్ ర్యాంకు మాత్రం లాస్ట్, ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ ఫస్ట్. పాస్పోర్ట్స్ అంత వరస్ట్. ద ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఆక్యుపైడ్ ఐ థింక్ బై మలేషియా. దోస్ కంట్రీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద లిస్ట్. మరి లాస్ట్ ర్యాంకర్ ఎవరంటే పాకిస్తాన్. అంత వరస్ట్ అన్నట్టు పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్లో. అలా ఇలా ఇప్పుడు మానవ డిఫరెంట్ సూచీలు ఉంటాయి కదా, హెల్త్ ఆరోగ్యానికి ఎవరు ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతున్నారు, ఏ కంట్రీ నీట్గా ఉంటుంది, ఇలా ప్రతి ఒక్క ఇండెక్స్ ఉంది కదా. అలాంటి ఇండిసెస్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ దోస్ ఇండిసెస్, ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ కూడా ఒక ఇండెక్స్ ఏనంట. వీళ్ళు కూడా ఒక లిస్ట్ ఇస్తారంట. ఆ లిస్టులో భారతదేశం ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉందని చెప్తున్నాడు ఈ రైటర్. సో ఇండిసెస్ ఇన్ విచ్, అందులో ఇన్ విచ్ అనేది కంజంక్షన్. అందులో ఇన్ విచ్ ఇండియా, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఇండియా. వర్బ్ వచ్చేసి షుడ్ నాట్ ఆస్పైర్. ఇగో ఇది వర్బ్. ఆస్పైర్ అంటే టు లీడ్, అంటే ఆస్పైర్ అంటే కోరుకోవడం, జస్ట్ టు సీక్ సంథింగ్, టు డిజైర్ సంథింగ్. ఇన్ విచ్ రైటర్ చెప్తున్నాడు, ఇన్ విచ్ ఇండియా షుడ్ నాట్ ఆస్పైర్ టు లీడ్. ఆ లిస్ట్ని భారతదేశం, మై డియర్ భారతదేశం, నువ్వు లీడ్ చేయాలనుకోకు, ఆ లిస్టులో నువ్వు ఫస్ట్ ప్లేస్లో సాధించకు ప్లీజ్ అని ఈ రైటర్ వేడుకుంటున్నాడు ఈ యొక్క భారతదేశాన్ని. ఇది క్లారిటీ. సో క్లియర్? ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఇది లాస్ట్ సెంటెన్స్ క్లియర్గా. ద ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ వన్ ఆఫ్ ద ఇండిసెస్. అది కూడా ఇండెక్స్గా ప్రకటించారంట. సో ఇన్ విచ్ ఇండియా షుడ్ నాట్ ఆస్పైర్ అంటే షుడ్ నాట్ సీక్, కోరుకోకూడదు భారతదేశం, టు లీడ్ ద లిస్ట్. ఆ లిస్టులో ముందుండాలనే ప్రయత్నం మాత్రం చేయకు మై డియర్ ఇండియా. ప్లీజ్ ఇప్పటికైనా ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ ఆపేయండి, వేరే మార్గాలు వెతుక్కోండి. ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, మెడికల్ విషయంలో కానీ, ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో కానీ, లివ్లీహుడ్ విషయంలో కానీ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ప్రజలు. దాని మీద ఆధారపడినటువంటి జీవితాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. మీరు అలాంటి పనులు ఏకండి మై డియర్ గవర్నమెంట్ అని ఈ రైటరు ఈ ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నాడు. సో ఈ విధంగా మీరు చదువుతున్నారా అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. ఇఫ్ నాట్, ప్లీజ్ స్టార్ట్ టుడే onwards. You will get the clarity in English. Okay, hope you understand. Thank you. Have a good day.